on the occasion of 42nd meeting of Astronomical Society of India, which is jointly organized by Indian Institute of Science, Indian Space Research Organization, and Jawaharlal Nehru Planetarium, which is going to start on 31st January, and it will be till 4th February. ASI, Astronomical Society of India, Public Outreach and Education Committee is organizing 5 public lectures hosted by Jawaharlal Nehru Planetarium here. We welcome you wholeheartedly for this first public lecture of the series. Now, to formally take over the program, I request my colleague Ravana Siddhappa to take over the program. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ 42ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ಸ್. Thank you, Mr. Ravana Siddhappa. Respected Shylaja ma'am, Dr. Shylaja ma'am, dignitaries of the dais, colleagues, any possible media persons here are watching through streaming, and my dear students, ladies and gentlemen. Good afternoon to all of you. I'm indeed delighted to welcome you all to today's lecture by Dr. B.A. Shylaja, who was earlier the director of this planetarium, with an interesting title, The Anemic Stars. I'm sure that, like Carl Sagan, stars here refers to the stars in the sky, not the cinema stars. Because human beings can be anemic, and cinema stars are also human beings. But anyway, this was narrated very nicely by Carl Sagan in one of the episodes of Cosmos. Okay? Anyway, all said and done. In fact, this is the inaugural program in this mini auditorium of the new building complex at JN Planetarium here. The very first program here. All other programs of ours used to be there in the basement of the planetarium building. Anyway, on this happy occasion, it is essential for me, highly essential for me, to express our heartfelt thanks and gratitude to the institutions as well as individuals who helped us in realizing this wonderful building complex. Excuse me. In this regard, first, our sincere thanks will go to the government of Karnataka through its S&T department and K-STEPS, Karnataka Science and Technology Promotion Society. At this juncture, I also won't forget the kind gesture of Shri Bosaraju, the Minister of S&T, who is the Minister of who handles many portfolios, including S&T, for his proactive inquiring and prodding this project. And also, our thanks, we thank Bengaluru Mahanagara Palike, under whom we come, and Bangalore Smart City Limited, Bencel, as well as Studio Decode firm, architect firm, who designed this eco-friendly building. I would like to stress this point. And IDEC project management consultants, as well as the builders of this ultimately, KBR Infra Bangalore. Coming to the individual officers who kindly facilitated this building, let me first thank Dr. E.V. Ramana Reddy, IAS,
the former S&T secretary, as well as former chairman of Benzel board, and later by Shri Rakesh Singh, IAS again, who continued it. His help is also very significant, let me tell you. I also thank the former BBMP Commissioner Anil Kumar, IAS, and Ms. Hepzibah Rani, another IAS officer who was MD of Benzel earlier, for her proactive support as well as perseverance in pursuing this project. Following this, our thanks will also go to Shri Rajendra Cholan, IAS, who succeeded Ms. Rani as MD Benzel, and he in turn was succeeded by Mr. Srinivas, another IAS officer. We really thank all of them. At the same time, now I thank, let me not forget to thank Ms. Sushilamma, KAS, the President, MD of Benzel, for all the enthusiastic help. Our thanks will also go to her entire team of engineers and other officials. At this juncture, let me not forget the invaluable help of Ms. Meghna Datta, the chief architect of the firm Studio Decode, who did the design work which has gone to this building. Apart from these institutions and individuals, we heartily thank our governing council of JNP, BASE, Bengaluru Association for Science Education, the parent body, and its chairman, Shri A.S. Kiran Kumar, for inspiration, guidance, and facilitation. I also thank Mr. Pramod Galgali, the earlier director, whom I succeeded, he is the previous director, as I told you, of JNP, for his perseverant pursuit, I use the word perseverance again, of this project. And of course, he was assisted by Mr. K.T. Rajan, our admin officer, who is sitting here, for his proactive, let me be cautious, for his proactive and persuasive skills in the fructification of this complex. Finally, let me thank the engineers of KBR Infra Bangalore, especially Mr. Damodar, who is there, though in the last, he has played a seminal role, for their kind cooperation. In fact, let me tell you one thing, I have to mention this, they have gone out of their way to facilitate this hall before its formal handover. Informally, we are doing this, just for the sake of these lectures, POAC lectures by ASI. So this has been facilitated. We are highly thankful to them. Now, let me once again welcome Dr. Shylaja ma'am and all of you once again. And for her lecture today, a very interesting one on this wonderful day. Thank you very much. Over to Reverend Siddha. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸದಾವಕಾಶ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. BS ಶೈಲಜಾ ಅವರು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ MSc ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಫ್ರೆ ಬೈನರಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ PhD ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆಸಕ್ತಿಯುತ ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ ನೋವೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಧೂಮಕೇತುಗಳು. ಇವರು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 130 ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 17 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು, 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು, ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳ ಖಗೋಳೀಯ ಅಂಶಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಭಾವಲೋಕನ ಎಂಬ ಮಾಸಿಕ ಅಂಕಣ 1999 ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. ಇವರು ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ನಂತರ 2012ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಸ್ ಜೈಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆಕಾಶ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರ ಆಡಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಭೂಗೋಳ, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್, ಪ್ರತಿ ಗುರುತ್ವ ಕುಟರ ಏಮ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನವನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವು. ಈಗ BS ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾರಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಮೊದಲು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ. ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಬೇಂದು ನಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನಿಕೇತ್ ಸುಳೆ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ are from Public Outreach and Education Exhibition Committee of the Astronomical Society of India. We welcome them too. Okay? ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ BS ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಇದಲ್ವ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇನ್ಮೇಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Astronomical Society of India, I thank them also for selecting me to give the first talk here on this new additional auditorium for the planetarium. ಓಕೆ, ನಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಅನೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವರು ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಸಿನಿಮಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ.
ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತನ್ನೋದು ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಆದರೆ ಅದೇನೇ ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ದೂರದರ್ಶಕ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಳಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಯಾರಿಗೋ ಅನಿಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಂಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೆರೆಗಳು. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐರನ್ ಅಂತಂದರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದಿರೋದು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದಿರೋದು, ಅಯಾನ್ಗಳು, ಅವುಗಳದ್ದು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಐರನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಲಿವ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಹುಟ್ಟತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ, ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಅನಿಲದ ಗೋಳ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅನಿಲನ ಅದು ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಗುರುತ್ವ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೊನೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕುಸಿದು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕುಸಿದು ಒಂದು ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇರಬೇಕು. ಆ ಒತ್ತಡ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸಮತೋಲನ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಗೋಳ ಕುಸಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನಿಲ ಎಲ್ಲನೂ ವಿಕಾಸ ಆಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗಲೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡರ ಸಮತೋಲನ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ಹಂತ ಮತ್ತು ಸಾವು, ಈ ಥರ 3 ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕಾದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು? ಅದೇ 1-2 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದರ ವಯಸ್ಕ ಹಂತ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದು 2ನೇ ಹಂತ. ಅಂತಿಮ ಹಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ಆ ಮೊದಲಿನದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದು ಏನಿದೆ ಅದೆರಡು ಬರೀ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯದ ಹಂತ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಬಿಲಿಯನ್ ಇರುತ್ತಾ ಮಿಲಿಯನ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ತುಣುಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ 1-2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಗುಚ್ಛಗಳು, ಓಪನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಳೀಯ ಗುಚ್ಛಗಳು, ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಆಯಸ್ಸು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬರೀ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಿಷಯ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಗೋಳೀಯ ಗುಚ್ಛಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮುಕ್ತ ಗುಚ್ಛಗಳು ಓಪನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1,000, 2,000 ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂರ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುರುಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ಸುರುಳಿಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಆಕಾಶದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳು ಅಂತ. ಈ ಸುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರುಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ, ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾರಿಸ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿನೇ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಾಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷಗಳಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ನೀಲಿಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೆಂಪಿಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅಂದರೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದರೆ ಲ್ಯೂಮಿನಾಸಿಟಿ, ಉಷ್ಣತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ, ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿನೇ. ಅದಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದನೇ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಿಂದನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷತ್ರದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸೂರ್ಯನ ಇದು ಇವಾಗ ನಾವು kg ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ತೂಕಕ್ಕೆ, ಆ ಥರ ಸೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. 100 ಪಟ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಮತೋಲನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ 1/12 ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಅದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಗಳಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ಓಪನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್, ಮುಕ್ತ ಗುಚ್ಛಗಳು, ಗೋಳೀಯ ಗುಚ್ಛಗಳು ಇಂದ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ತುಂಬ ಇದ್ದರೆ ಹೌದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಧನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನ ಇರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿನೂ ಇರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸನೂ ಬದುಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂಧನ ಲಭ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟು, ನಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಂಧನ ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ಬದುಕಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಂಧನ ಒಂದೇ ಥರ ಉರಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅದರ ಆಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ? ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕ್ಕದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಇಂಧನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಈ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಅದು ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಇಂಧನನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ, ನೀವು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಇಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲಿ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ, ಆ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 4 ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಥವು 2 ಸೇರಿ ಹೀಲಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ದರ ಏನಿದೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಂಧನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಇದೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ, ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲೇ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಸೂರ್ಯನಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ 10⁻30 kg ಇದೆ. ಅಷ್ಟು 30 kg ವ್ಯಯ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸೂರ್ಯ ಬದುಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು 10% ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಉಷ್ಣತೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ 2 ಥರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೇರಿ ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೇರಿ ಆಗೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಲ್ಫಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 3 ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಸೇರಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಕಾರ್ಬನ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಷ್ಣತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸುಮಾರು 100 ಮಿಲಿಯನ್. ಇದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಲ್ಫಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಸೇರಿ ಮುಂದಿಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಳು ಸೇರಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಉಷ್ಣತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದವರೆಗಿನ ಧಾತುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂತ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆಗಲೇ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಅದು ಸೂಪರ್ನೋವಾಗಿ ಸಿಡಿದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿಡಿದ ಅನಿಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಅದರೊಳಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಸೇರಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಸುಮಾರು 7,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೋಳ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಇದು. ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು, ಕಬ್ಬಿಣ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತ. 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಈ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ಹೀಲಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಲಿಯಮಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್, ನಿಯಾನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನಿಯಾನ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಐರನ್ ಕೋರ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಅಷ್ಟು ಹೀಲಿಯಂ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಯಾನ್ನ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. 10% ಆದರೆ ಸಾಕು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು.
ಅದರಿಂದ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇರುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅದರ ಆಯಸ್ಸು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ 0.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೀಲಿಯಮ್ದು ಶುರು ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 600 ವರ್ಷ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಲ್ಫಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಯಾನ್ದು 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 1 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ 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 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಧಾತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು? ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧಾತುಗಳಿವೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಕೊನೆ ಯುರೇನಿಯಮ್ಗೆ. ಆದರೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಭಾರವಾದೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇರುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಆಗಿ ಸಿಡಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಡಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಧಾತುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಧಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ನಮಗೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು? ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ? ಕಬ್ಬಿಣನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದಂಥ ಧಾತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ಧಾತುಗಳು: ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿರತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವಾಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಧಾತುಗಳಿದೆ, ಅವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ. ಇನ್ನು ಕೆಲವಿದೆ, ಇವೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಧಾತುಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಯಾವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನನ್ನೋ ಎಳ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧಾತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಧಾತುಗಳು ಇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ, ಮಿಲಿಯನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂತ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಊಹಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಲ್ಯೂಮಿನಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲನೂ ವಯಸ್ಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಆಯಸ್ಸು 10 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನು 5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ನು 5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ. 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ವಯಸ್ಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು. ಇಲ್ಲಿ ಅದು 10 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ 5,000 ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 5,000 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಆಗಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ನೆಬ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪದರಗಳು ಸಿಡಿದು ಹೋದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಧಾತುಗಳು ಏನಿದ್ವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ರಚನೆ ಆಗುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಇದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ
ಅದು ಇಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದುಕತ್ವೆ. ಸೂರ್ಯ 10,000 ಮಿಲಿಯನ್, ಇದು 0.2 ಬಿಲಿಯನ್, ಇದು ಬಿಲಿಯನ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಆಯುಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರ 40 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬದುಕತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಡಿದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿತ್ತು ಆವಾಗ. ಸೂರ್ಯನ ಈ 5,000 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಂದವು ಹೋದು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ 2 ಪೀಳಿಗೆಗಳ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಬಾಡೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಆಂಡ್ರೋಮೆಡಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನ ಅವರು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಆಂಡ್ರೋಮೆಡಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಓಪನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸು, ಇವು ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಬಾಡೆಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವರೊಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಏನಂದರೆ ಇವರು ಜರ್ಮನಿಯವರು 2ನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ನಡೆಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರು ಜರ್ಮನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಬೆರಿಬಾರ್ದು, ಏನಾದರೂ ಗೂಢಚಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಬ್ಸರ್ವೇಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆವಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಶುಭ್ರವಾದ ಆಕಾಶ, ಯಾರು ನನಗೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಬಿಟ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇಡೀ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಾತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ದೊಡ್ಡ ದೂರದರ್ಶಕನೂ ಸಿಕ್ತು, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪು ಸಿಕ್ತು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಮೇಜಸ್ದು ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂಥದ್ದು ತುಂಬ ನೀಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೀಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಂಪದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದವು. ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪೀಳಿಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೋಸಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಂಪದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 2 ಥರ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಇವರು ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಅವರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ವಿಕಾಸದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಈ ಮುಕ್ತಗುಚ್ಛಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಗೋಳಿಯ ಗುಚ್ಛಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಸುರುಳಿಗಳು ಸ್ಪೈರಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಜ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನೇನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿರವಾದಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಅವು ವಯಸ್ಕ ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವಸಾನ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಆ ವೇಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹಾಗೇನೇ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತಾರೆ.
ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮೆಟಾಲಿಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಹಕತ್ವ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಮೆಟಾಲಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಮೆಟಲ್, ಎಲ್ಲವೂ ಮೆಟಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳದ್ದು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಾಲಿಸಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ Fe/H ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ Fe/H ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ, ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐರನ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ವಿಕಾಸದ ಹಂತದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮೊದಲನೇದಾಗಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಅಂದರೆ, ಆ ಹಿಂದಿನ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ಹೇಗಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಜ್ಜನ ವಿಷಯ ನಾವು ಓದಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮುತ್ತಜ್ಜ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೀಗಿತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಒಂದು, ಆ ಥರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆವಾಗಿನ ಚಿತ್ರಣ ಹೀಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಹಳೇ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರಬಹುದಾದರೆ ಹೀಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1 ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 2 ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಹುಡುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಅಂತರಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಬರೀ ಊಹಾಪೋಹ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಡೀತು. ಯಾವಾಗ ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆದರಲ್ಲಿ Fe/H ಏನು ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲ ರಚನೆ ಆದಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸು. ಇದು ಅದರ ಚಿತ್ರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಡೀತು. ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೇಖೆಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅವರು ಬರೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಇರಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೀಲಿಯಂ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೇ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ 2 ಗುಣಗಳು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಥುಸಲ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ನಾವೇನು ಮೊದಲು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಲೋಹಕತ್ವ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ನೋವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 2013ರಲ್ಲಿ ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಈ ನಕ್ಷತ್ರನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂತು. ಅದರ ವಯಸ್ಸು 14.46 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಬಂತು. ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? 13.8. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹುಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾ? ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇದು ತಂದಿಡ್ತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ನಡೀತಾ
ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿವರಗಳು ಇದು ಮೆಟಲ್ ಪೂರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ದೂರ 190, ಇದು ಲಿಬ್ರಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 7th ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ 1912ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆತುಸಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆತುಸಲಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ 969 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಕಲಾವಿದ ಇದನ್ನ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1990ರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 2000ರಲ್ಲಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಕಾಸದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬಂದವು. ಆಗ ನಾವು ಈ ಮೆತುಸಲಾ ಅಂತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳದ್ದು ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ದೂರಗಳ ಅಳತೆನಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದಾ, 190 ಇರಲಾರ್ದು ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇರ್ಬೋದೋ ಏನೋ, 190 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದೋ ಏನೋ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಮೆತುಸಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಕೊರತೆ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಮಗೆ ನಾವು ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಮನೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ, ಮುತ್ತಜ್ಜನೇ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾಸ್ಫೋಟ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ರಚನೆ ಆದವು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಈ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ರಚನೆ ಆದವು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಹಂತದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಮೆತುಸಲಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರನ. ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಬ್ಬಿಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಕಲಾವಿದ ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಮಹಾಸ್ಫೋಟದ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮೊದಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು, ಈ ಥರ ಬರೀ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದೇ ಇದ್ವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ ಇದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಸಣ್ಣದು ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳೇ ಈಗ ಮೆತುಸಲಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಥರ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ವಯಸ್ಸು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲ ರಚನೆಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಥರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ.
ಇವಿಷ್ಟು ನಾನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಪರಿಣಿತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. If you have any questions, please feel free to ask in English also. Though it was in Kannada, I know that No, I made it a point to put the things in English also, so that those who cannot follow very I know good there are Kannada. few people who don't know English, don't know Kannada, so feel free to ask in English also. Okay, if there are no questions, it means that nothing was understood or everything was understood. Either way, I am happy that I got an opportunity. Let us give some time. The first question is always difficult. Like pack of cards. If there are questions online also, you can see. You can check if there are online questions. Yeah, that's the first question, yeah. Please. Yeah. You. So, I was thinking, I mean, I don't understand the local language. So the thought that came to me that you are keeping it open. Obviously, we don't know age of the universe. So where did we go? I mean, where you have written a fossil of the type of stars formed when the universe was still new. Did you give any input on that? Can you I'm not repeat clear. the Yeah, question? not clear. You are not clear. How do you know the age of the universe? Okay. The simplest thing that I can think of in this audience is that Hubble was, even before Hubble, people had noticed that the galaxies are all moving away from us. Okay, so the farther the galaxy, the larger is the velocity. You work backwards, then they will all come to a point when they were together. You can take that as the beginning of the universe. That's the simplest answer that I can give, but then there are many other complications, and maybe Astronomical Society of India one session is devoted to that perhaps. Okay? No, there is no way of going before that, because your time starts with that. Okay, t is equal to 0 starts with that. Okay. So how accurate your Hubble measurements, that decides how long ago the universe started. Yes, there are. Before that I do not know, but to reach that, if I can go back here. Here, lot of research has gone into producing these numbers here, So up to 10 to the power of minus 32 second, beyond that what happened? But what happened between 0 and 10 to the power of minus 32, that remains a question. Okay, so we do not know that. No, they all came up after some time here. Yeah. Thank you for your presentation, ma'am. You mentioned that the population stars, the population 2 stars in general rotate with a very high velocity and to the tune of millions of kilometers per second. So how is it able to not drift away from its original orbit? With No, such a high velocity? did you mean repeat rotation or revolution?
I don't know, because there's some term which you mentioned wherein it Rotation is the rotation of the sun, which is just 27 days. Yes. Okay, that is the rotation period. Correct. Whereas the sun goes around the center of the galaxy. That takes 250 million years. Correct. So which is the period you are referring to? I'm not sure, because I think it was not mentioned in that slide. In one of these slides here, did I talk about rotation? I don't know if it's rotation No, or revolution. It's I a mentioned about velocity, I think. rotation. No, not the radial velocity. I think I understand what he is telling. Okay, this one. I think it's the slide which comes after this. The next slide. Yeah, 1.3 kilometers per hour. This is its velocity relative to the frame of the galaxy. So the sun is going round the center of the galaxy with some velocity. Compared to that, this is a very high velocity. Correct. Okay. So how is it so stable or able to maintain its orbit even with such a high velocity? It may not be even orbiting. So that takes you to the question that it was there before the galaxy was formed. It is moving on its own, and then the galaxy formed, and it so happened that the galaxy's position coincided with that of the star. So these are the kinds of arguments that can be put forward here. Okay, it's not behaving like the other stars of the galaxy. That's the point. Understood. Thank you. Any other questions? Okay, two very good questions, so that's very sensible. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಾವು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ KT Rajan sir to give a vote of thanks. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. It is my present task to give you a vote of thanks. There are innumerable number of personalities due for our thanks. Some of them are present here, some of them are not here. First and foremost, thanks to the speaker of today's lecture, Dr. B.S. Shylaja, whom I have the privilege of knowing from my IIA days since 1979. She is well known for her wonderful talks and articles in such a lucid Kannada. Her today's lecture is no exception. Thank you, ma'am. This series of public lectures is organized under the aegis of Public Outreach Committee of the Astronomical Society of India. Thanks to the ASI POC for asking the JNP to host these lectures. Our thanks are due to our Honorable Minister for SNT, Shri Bose Raju, who showed a keen interest and directed everyone concerned to ensure that these public lectures are held in a smooth manner in this very new complex. Our thanks are due to the proactive support of Ms. Sushilamma, KAS, MD of Bensal, the Chief Engineer, Bensal, and their colleagues for realization of his directives. Director Dr. Guru Prasad has already mentioned in his address that the builders of this new complex, Mrs. KBR Infra, Bengaluru, have fast-tracked their efforts that facilitated us to host these lectures in this mini auditorium. Our thanks are due to KBR Infra, particularly to Mr. Damodar, site in charge, and his colleagues to make it happen. Thank you. Thanks are due to Director Dr. Guru Prasad, who spared no efforts to make a successful beginning of holding these lectures in this building.
Thanks are due to the former director, Shri Pramod Galgali, and Mr. M.S. Chandrasekhar, our civil engineer consultant of this huge complex. Sirs, I am sure that your dreams have come true, at least partly right now. Thanks to all members of the engineering, technical, and academic teams and administrative colleagues of the planetarium. The entire team of the planetarium have worked day in and day out to make this lecture series a successful one. Lastly, I must thank the audience who have graciously accepted our invitation and come to the planetarium to attend the lecture today. I request their kind indulgence in ignoring minor shortcomings in this place, as any new building may have, such as ambulance continuous moving around, or an AC, or some such thing. Thank you all. Thank you. Oh, sorry. I have another present duty. I invite you all on behalf of the director of the planetarium to have tea. It is in the ground floor, quadrangle. Please come. I want to inform you that the next lecture will be held on 31st of January here at the same venue at 5 o'clock, right? Sorry, at 5:30. And the lecture will be given by Professor Anil Bharadwaj, Director of Physics Research Laboratory, Ahmedabad. He will be talking about the Lunar Exploration Program of India, and it will be in English. So I request you to please attend the upcoming lectures, and also please inform all the people who are interested in science, and particularly the lunar explorations. So please let them also visit here at planetarium and encourage us with their presence. Thank you very much. ಲಘು ಉಪಹಾರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತರಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ that has been